Ми будемо розпочинати. Я надаю слово нашій фасилітаторці цієї секції Кетилін. Вона себе презентує, та ми будемо починати нашу робочу зустріч. Дякую. Facilitator of our meeting, and let her present herself. Good morning, everyone. Is the microphone? Yeah. All right. Good morning. My name is Kaitlin Hodge. I'm the Armed Violence Reduction Specialist for Humanity and Inclusion and co-chairing the Victim Assistance Working Group together with DRC. So the topic of a Victim Assistance Service Directory was chosen as a topic of interest by participants in the last VA Working Group Coordination meeting. So that's why today we are having this discussion. І це сьогоднішнє наше обговорення щодо довідника Служб допомоги постраждалим. Це наш результат попередньої дискусії щодо допомоги постраждалим. We have a few objectives for the day. They may be ambitious given that we will have 2 languages and in person and online, but we're going to do our best. У нас кілька цілей, визначено досить амбітна мета, враховуючи також послідовний переклад, але ми спробуємо зробити все від нас залежне. So the first of our objectives is to jointly define what our vision is for a Ukraine-wide service directory. Перше – це розробка візії загальноукраїнського каталогу послуг з допомоги постраждалим. We will then turn to mapping existing services. Service mapping efforts that are in Ukraine. Далі, картування існуючих зусиль із картування послуг. We will identify gaps in order to get from our current state into the ideal state. Визначимо прогалини, порівнюючи теперішній і ідеальний стан в цьому питанні. And this last one, I think, is something we can start to do, but it's going to be a more long-term journey, and that's starting to look at what actions we can take and what are the ways forward. Ну і далі на довготривалішу перспективу ми подивимося на наступні дії і шляхи розвитку. Отже, що ж таке довідник служб? Давайте всі зрозуміємо, що це значить. So a service directory is a database of available services for persons in need. Це база даних про доступні послуги для людей, які цього потребують. In the realm of victim assistance, these services can include, there's a big range listed up here. It'll shuffle back and forth between Ukrainian and English, but I'll highlight a few of them. Бачите, тут цілий ряд таких послуг перераховано. Вони у нас показані англійською і українською мовами, і я кілька із них, зокрема, зараз назву. So some of the main ones we talk about are emergency and continuing medical care. Тут у нас екстрена і регулярна медична допомога. Rehabilitation and mental health and psychosocial support. Реабілітація, підтримка психічного здоров'я і психосоціальна підтримка. And socioeconomic inclusion. І соціально-економічне включення. Can I get a show of hands of how many in the room are mine action operators, so conducting mine action activities? Підніміть, будь ласка, руки, хто із вас у цій кімнаті з організації, що займається мінною діяльністю, є операторами. All right, so a lot of people from outside mine action. So I'll give you a very brief now onto what is IMAS, because this is a very important document for mine action. Бачу багато тих, хто не займається мінною діяльністю, то я для вас коротко зазначу, що таке IMAS. Це такий, визначний документ для нас. IMAS are the international mine action standards. They set out the minimum standards worldwide for implementing mine action activities, and they include the most recent standard, which is on victim assistance. Є у нас такі мінімальні стандарти щодо мінної діяльності, які діють в усьому світі, і, зокрема, є у них у останній версії розділ щодо допомоги постраждалим. Within this standard, there are several requirements set out for mine action actors that pertain to a service directory. І, зокрема, там є певні вимоги, що стосуються організації змінної діяльності, які пов'язані із цим каталогом послуг. So let's look at these. The first one is for national mine action authorities. Отже, перше щодо національного органу з протимінної діяльності. So it says that national mine action authorities should compile a directory or a guide of services that is available to victims in local languages
and ensure it is made available to stakeholders that may interact with them. Такий орган складає довідник послуг, доступних для жертв на місцевих мовах, і переконується, що він доступний усім зацікавленим сторонам, які працюють із такими постраждалими. Then for mine action operators, the ones who raise their hands, and there are many more in Ukraine, so it's a shame they're not here. But for mine action operators, we have two obligations. І що стосується операторів протимінної діяльності, деякі із вас їх представляють і підняли руки. Шкода, що інших тут немає, бо в Україні таких насправді багато, але тут зобов'язання для них є два. The first is to collect data on relevant and existing services in the area of operations to help create this directory of services. По-перше, вони збирають дані про відповідні існуючі служби в зоні діяльності, щоб допомогти відповідним організаціям, які цим займаються. And the second is to support the dissemination of the directory of services and to identify and refer victims and survivors to the services. І далі вони розповсюджують інформацію про сам довідник послуг і також допомагають виявляти і направляти на отримання послуг постраждалих у прямий чи опосередкований спосіб. Let's make it a little more concrete with an example. Конкретизуємо це на прикладі. This is one from HI from the Ninua Directorate of Iraq. Отже, це наша організація працювала у Найнаві в Іраку. The first step that was taken was to develop a service mapping questionnaire. Перше, з чого ми почали, це ми розробили такий опитувальник щодо наявності послуг. You can take a good look at this slide. All right. So this questionnaire included information on the type of service provider, so if it was an NGO or a government or public entity. Зокрема, там передбачалася інформація про те, хто саме надає послугу, чи це громадська організація, чи, наприклад, урядова, чи міжнародна. On the service sector that entity was providing services in. Також було зазначено, в якому напрямку ці послуги надаються, в якому секторі. On the eligibility criteria to receive services through that provider. Зазначалося, яким критеріям треба відповідати, щоб отримати такі послуги. On their working hours, very practical, but also if they have a hotline and if and how they accept referrals. І також певні практичні питання, зокрема, о яких годинах надаються послуги, чи є гаряча лінія, куди можна позвонити, ну і ще в які способи надходить інформація про постраждалих. And finally, each service provider was assessed for 5 different accessibility criteria related to their offices and services. Ну і також за відповідними умовами в офісах і за послугами, що надаються, організації поділилися на такі 5 напрямків за доступністю. On the basis of the service mapping questionnaire, a website publicly available was developed. So you see the homepage here. На підставі зібраної в такий спосіб інформації було зроблено такий відкритий веб-сайт, і ви бачите, як виглядає його перша сторінка. People could search by types of services needed, and it would generate a map, like you see here. Там можна було зробити пошук за типом послуги, і от така мапа з'являлася, як ви бачите на екрані. And then finally, on each service provider's website, it would have more details about all of that information that I just said was collected. Ну і вже щодо кожної з цих послуг, відповідно, на сайті надавача послуги можна було знайти більше інформації. There was also a print version, so different actors could carry this with them to help with making referrals. І також паперова версія такого довідника теж була, щоб інші організації, які працюють з людьми, могли здійснювати направлення. We have a common understanding of what a service directory can look like, at least in one form.
Тобто ви побачили один із прикладів, як може виглядати такий довідник послуг. Before looking at what exists in Ukraine, I want to start with a blank slate and talk about what do we want to see. Перш ніж говорити про те, що уже доступне в Україні, почнімо із чистого листа. Поговоримо про те, чого нам хотілося би досягти. Can I have a volunteer who will take notes at the flip chart, maybe a Ukrainian speaker? Попрошу когось вести записи. All right. So I have a few discussion questions. Why do we need a victim of service directory in Ukraine? Кілька питань для обговорення. По-перше, чому нам потрібен в Україні такий довідник послуг? What will it achieve? Що буде досягнуто? And what needs will it meet? І які потреби воно буде задовільняти? So feel free to talk from your experience. In your shoes, what would you want to see this for? This was a topic identified as of interest. Why is it of interest? Розкажіть, будь ласка, з боку вашого досвіду, як би це виглядало. Ця тема була зазначена як така, що становить інтерес. То чому саме вона становить інтерес? Розкажіть нам, будь ласка. Okay, my name is Anton Shuchik. I'm representing ITF Enhancing Human Security here. I believe that we need such a directory because in Ukraine we have a quite complex and complicated system of public administration, public services, many providers and with caretaker mandates. And I believe there's also an element of good governance here, specifically aimed at those most vulnerable in our society here. Перша причина, чому потрібен такий довідник, це тому, що в Україні досить складна система адміністрування послуги. От для належного врядування, для того, щоб людині, якій потрібні справді такі послуги, вона могла їх отримати, для цього і потрібен довідник. So we can put up complex public services. Отже, ми записуємо складність системи громадських послуг. And good governance. І належне управління. Yeah, in the back. Так, будь ласка. Добрий день. Юрій Васильченко, Національна асамблея людей з інвалідністю. Що нам довідник потрібен для того, що зараз, на жаль, низька обізнаність людей зі своїми правами і, власне, з тим, де надаються, де можна отримати послуги і переліком послуг, які надаються в Україні. Зокрема, це також пов'язано з тим, що досить дуже багато ВПО, внутрішньопереміщених осіб всередині країни, і люди, які переїжджають на місця, вони не знають, власне, де знаходяться ті чи інші служби в новому місці. Є також ті, які мігрують, тобто вони можуть бути тимчасово, тобто вони переїжджають, щоб там жити, або ж вони просто тимчасово знаходяться там день чи два для того, щоб переїхати на інше місце. Ну і плюс до того, що взагалі і місцеве населення, на жаль, також не обізнане з тими послугами, які надаються. Я зроблю паузу для перекладу. National Association of People with Disabilities, we believe that this directory is necessary because of the low awareness about the services available and where exactly they are provided, especially because of the big numbers of IDPs, which may be staying in some territories just temporarily, but also for the locals, there is sometimes the lack of such understanding. Ну, я буду коротко. Що ми хочемо досягти? Ми хочемо досягти того, що, по-перше, підвищити обізнаність людей, а також ще при нашому розробці довідника потрібно врахувати різні нозології людей. Будемо говорити не тільки людей з інвалідністю, а взагалі маломобільних груп населення в цілому. Тобто я хотів би запропонувати такий варіант – це
опис, як реалізується в місці надання послуги, чи як надається послуга з точки зору, наприклад, людей на кріслі колісному. Тобто не писати, що воно доступне, а просто якими засобами це забезпечується. Бо зробити оцінку доступності, це, ну, по суті, це суб'єктивна буде думка. Ось, і нам, я пропоную те, що просто описувати якісь елементи, якими забезпечується доступність. Для людей на кріслах колісних, для людей з порушеннями зору, для людей з порушеннями мовлення, для людей з порушеннями слуху, для батьків з дитячими колясками, тобто для суміжних, до речі, гендерів, це вбиральня, яка має бути, ну, де можна зайти, батько може зайти зі своєю дитиною, з дівчинкою, тобто, і також дистанційні речі, тобто, власне, те, як можна дізнатися тобто доступність інформації, як можна дізнатися, якими шляхами там записатися на чергу, тобто зарання скоригувати свій графік, ну, відвідування тої чи іншої служби. So we want to raise awareness. We want to provide information about availability of services for people with different types of impediments, for instance, hearing, eyesight, limited mobility, etc. But instead of just saying that this service is available for wheelchair users, because this would be a subjective assessment, we would instead want the clear list of technical solutions available for them, let's say for people with hearing disabilities, for people who are wheelchair users, etc. And also, ideally, it would be best to find also information how to enlist for receiving the service, how to make an appointment to make sure that the person don't have to wait. І одне ще останнє, наостанок, вибачте, що займаю часу, це не потрібно обмежуватися тільки, власне, місцем, де надаються послуги. Потрібно дивитися так, як дістатися до цього місця. Тобто має бути враховано питання, власне, ну, висвітлення, як потрапити в цю місцевість. Бо, на жаль, коли формують якісь там питання, ну, розглядають питання доступності якогось об'єкта чи послуги, тільки, власне, от те місце, де воно надається, ну, зокрема, наприклад, ця будівля. І от досить добре ви зробили, коли запрошували нас на цю зустріч, була безпосередньо там карта, як забезпечується доступність, і маршрути накреслені. Тобто, власне, потрібно дивитися, що людина може приїхати своїм власним транспортом, громадським транспортом, і також як забезпечується от ця, ну, будемо говорити, по дорогам доступність. Тобто це направляючі лінії, це понижені тротуари, тобто, ну, і інші елементи. Дякую. And also in terms of accessibility, we should ideally assess not only the place itself where the service is being provided, but also the way the person gets there. Like when we were invited to this place, we got all the directions, information on accessibility, and well, what would be the exact information how to get here. And in the same way, if the place needs to be accessible, there needs to be some technical means, like the lower steps, etc. So to make sure that the person can get inside. Thank you very much. Дякую. Я хочу додати від товариства глухих. Я як глуха людина, яка головує Київську організацію товариства глухих. І хочу в першу чергу говорити за глухих людей взагалі. Справа в тім, в першу чергу, в довіднику треба внести, як глуха людина може правильно звернутися, ну, або до глухої людини, або до чуючої людини, тому що глухі люди з чуючими людьми знають, що є, наприклад,
відео, якісь сервіси, якісь з перекладачами жестової мови. Треба, щоб все це було враховано, тому що щоб людина глуха себе відчувала вільно в спілкуванні за допомогою перекладачів жестової мови. On behalf of the Association of Deaf People and also the head of its Kyiv chapter, I'd like to share that it's important to get the information on how deaf people can contact the service. For instance, there are some technical solutions like online sign language interpretation, or there are maybe other possible ways for the deaf person to contact and to feel comfortable. Друге. Додам до Національної асамблеї людей з інвалідністю. Дійсно, доступність нечуючих людей, недоступність саме не в інформації, а в тому сенсі, що багато благодійних фондів або організацій, які допомагають, вони пишуть текст, а глуха людина подивилася і не зрозуміла. Є різний рівень грамотності, і в текстовому форматі дуже важливу інформацію треба або писати адаптовано для того, що головне виділяти, а не просто текстово писати. І, наприклад, є такий сайт, зверніться там до керівника, це не дуже важливо. Глуха людина не піде, ви розумієте, тому що вони знають, що там немає перекладача жестової мови, вона не зможе пояснити свою потребу, і не враховуючи, що важливо для глухої людини, вона все одно прийдуть до організації, які займаються допомогою, за допомогою перекладачів жестової мови. Розумієте, чи ви будете забезпечувати перекладом жестової мови, чи адаптовано буде жестомовний текст весь перекладений. Ви розумієте, для нечуючої людини навіть після вибухів, після всього читати якісь тексти, це не дуже. Also, in continuation of what has been mentioned by the National Assembly of People with Disabilities, we need to specify that there needs to be clear and brief information for, let's say, people with hearing disabilities, for them know exactly how this communication will be ensured. For instance, there is a sign language interpreter, or there is adapted text, etc., because they cannot read through some long web pages describing in some vague terms how exactly something is ensured and available to them. І останнє, що я хочу сказати, на жаль, люди похилого віку, зі своїх міркувань, чи вони не хочуть, чи не можуть використовувати мобільні смартфони і мобільні телефони. І в них взагалі немає доступу до інформації. І треба врахувати цих людей. Вони технічно не розуміють, як. Наприклад, влада щось пояснює, якісь довідки взяти, QR-код зняти, до лікаря піти. А навіть коли потрапили в вибуховий якийсь стан, то є люди, які просто не вміють передати інформацію. Оця дуже велика проблема людей, які не користуються сучасними технічними засобами. And one more important issue is the elderly people who are for some reason not using cell phones or maybe unavailable to use cell phones. There are certain steps that they have to take to get the aid or to inform about their injury, etc. And there are these instructions provided by the government, but if they do not have this technology, they cannot provide such information. And hi everyone, my name is Vera, I'm from UNICEF Child Protection. I think we all know that the survivors' needs often are very different, and I think that a service directory is a really important aid for service provider to make sure that the support they provide is actually tailored to those very different needs that we see.
And so for service providers, for example, case managers or social workers, and I'm coming here from a child protection perspective, is incredibly important because it makes sure that the referral pathway is functional in a way that truly survivors receive the different services that they need based on their needs. That service directories are localized, right, and provide information for the specific context on the ground and in a very specific location, and that it's integrated also into the wider referral pathways that we see, for example, under child protection or GBV or other referral pathways that we know exist on a local level as well. Отже, ЮНІСЕФ, напрямок захисту дітей, хочеться зазначити, що така інформація дуже важлива, тому що у кожного із постраждалих можуть бути якісь свої відмінні потреби, і тому такий довідник надзвичайно важливий для кейс-менеджерів, які працюють, і для них дуже важлива локалізація конкретних послуг, наявних у конкретному місці, таким чином, щоб вони могли бути застосовані для допомоги конкретній особі. Hello, everybody. My name's Alex. I'm from MAG, Mines Advisory Group. And I think from a mine action and operator's perspective, a really key thing in terms of fitting with IMAS, but also for the functionality of a service directory from a mine action operator's perspective is simplicity. So obviously all of this detail, it's fantastic and absolutely essential to meeting the needs of victims. But for mine operators to be able to connect with that in an effective way, there needs to be clear, simple access points for us to utilize that and then hand it over into the hands of the professionals who work in victim assistance. It's one of the 5 pillars of mine action, but unfortunately the reality is that most mine action operators don't have a hugely dedicated section to that interfacing. So whatever you guys can do to facilitate that will make it more effective and more efficient in terms of service delivery. Thank you. Дорадча група з мінної діяльності. Хочеться зазначити, що, звичайно, нашою метою є, щоб людина, врешті-решт, отримала необхідні їй послуги, але що стосується взаємодії із організаціями, які надають допомогу постраждалим, то дуже часто у операторів протимінної діяльності не забезпечений достатній штат, достатні можливості для взаємодії з ними. Тож тому для нас організації з протимінної діяльності дуже важлива простота і доступність такого довідника для забезпечення як найпростішого, найефективнішого контакту з такими організаціями. Few short presentations from some different organizations that are working on service mapping, and after that I'll open the floor for anyone to share efforts that you have that's ongoing that we didn't know about yet to capture. Кілька коротких презентацій у нас буде від організацій, які, як нам відомо, займаються картуванням послуг, і потім після них у вас буде можливість розповісти ще про щось, якщо про якусь вашу роботу ми ще не знаємо. So I'd like to start by opening for an online presentation. Do we have with us Alexandra from UNHCR? She'll be presenting about the protection clusters platform. Спершу виступить Олександра із ОВКВ, яка буде нам розказувати про кластер захисту. Thank you, Kaitlin. Can you hear me? Yes. I would like to present today the service mapping platform that is being used by the protection cluster and that has been launched in spring this year. It's called Service Advisor, and it includes information about protection services that are provided by partners within humanitarian response. Хочеться почати цю презентацію із презентації інструменту Services Advisor, який використовується кластером захисту і партнерами, що працюють в його рамках. So this is the second attempt of the protection cluster to launch a service mapping platform.
this version includes now both full English and comprehensive Ukrainian language versions. And besides protection cluster, we have expanded also to include services provided by NFI, CCCM, actors. The discussion is ongoing with livelihood sectors to include information about their programs. So this is to the point that was made by colleagues from UNICEF on child protection regarding the importance of having comprehensive information for all service providers, even in the sectors that go beyond the sectors that they work in. Ця платформа вже працює з весни цього року. Це вже друга така спроба запустити таку платформу. Тут інформація доступна англійською і українською мовами, і також на вимогу, зокрема, кластеру захисту дітей. Тут також поступово включається і інформація про послуги із суміжних секторів, які от виходять безпосередньо за рамки цього кластеру. Партнери включають інформацію про ті послуги, які надають вони, і також можуть зазначити і про інших надавачів, які працюють на даній території. In addition to a system of filters, which is a bit comparable to the platform that Kaitlin was showing, organizations can also extract and export information from the data available in case they need to see a larger overview of several partners who provide the same service in a given location, or in case they want to see all services that are provided in a particular location. Отже, тут є система фільтрів, схожа на той сайт, який показувала на початку Кетилін, і також можна вибрати дані щодо, наприклад, кількох різних організацій, які надають ту саму послугу, або весь перелік послуг, які надаються на даній території. So how does it work? It's possible to view available services on an interactive map and also in an online service directory to filter services by the service category, be it protection, CBD, child protection, child CCCM, and mine action, as well as service provider. Отже, послуги відображаються на інтерактивній мапі. І в каталозі також їх можна обирати, наприклад, за територією, або за надавачем послуги, або за типом послуги. Чи це захист дітей, чи це гендерно зумовлене насилля, чи це притулки, чи це протимінна діяльність тощо. And service providers are registering services they are providing and updating information whenever there are changes in services occurring, depending on the project time frame, change of location, and so on. Надавачі послуг самі вносять цю інформацію і змінюють її, якщо вона змінюється, наприклад, із зміною регіонів, де працює надавач, або з закінченням чи початком проєкту тощо. We as the cluster coordination team are sending requests to partners to update information every quarter, but really it is up to the partner to manage the information they have included. Ми рекомендуємо надавачам раз на квартал цю інформацію оновлювати, але насправді це вони вирішують, наскільки часто необхідно це робити. At the moment, the platform includes mostly information about services provided by humanitarian actors. However, it is also possible to include state service providers, and there is technical possibility to import data. So if mine action partners have a list of health facilities which specialize in assistance for
mine victims, it is possible to also upload information in bulk. І отже, зараз там представлена переважно інформація від гуманітарних організацій, також є можливість вносити інформацію про державних надавачів, а також технічно є можливість імпортувати інформацію одразу в певних значних об'ємах. Наприклад, якщо у вас є інформація про організації надавачів допомоги постраждалим від вибухонебезпечних об'єктів. There are two layers, two interfaces of the platform. One interface is public. Що стосується інтерфейсу, тут є такі два рівні. Перший із них публічний, відкрито доступний. And here you can filter by organization, by the type of service that is provided, and by location. Тут можна здійснювати пошук, фільтруючи результати за типом послуг, за локацією, за організаціями. And that how it looks when you click on the selected service. You can also share the link to the service location listing. You can print service location details to provide it to a person, because this layer offers public access information. So public telephone numbers, reception hours, everything that you can provide your protection counseling to the person in need of assistance. І отже, тут, знайшовши відповідну послугу, що надається у даній локації певної організації, ми маємо про неї всю необхідну інформацію для контакту, тобто контактні номери, наприклад, адресу, де це все надається тощо. І оскільки це відкрита інформація, то можна навіть посилання давати з усієї необхідної інформації, щоб людина звернулася. It may be important to highlight that if you find out that in practice service was not available or some information was not correct, it is possible to report it so that organization that is responsible for this service can be alerted and quickly updated. Також існує механізм для повідомлення про невідповідності, якщо такі є, наприклад, частина інформації виявилась неправильною або послуга виявилась недоступною. Цей механізм дозволяє організаціям швидко оновлювати інформацію, щоб вона відповідала дійсності. And there is another layer for service providers themselves, where users need an account to access more data on the service providers. And humanitarian actors can request access by emailing our information management colleagues. І вже другий рівень системи – це доступ, який мають самі організації-надавачі. Тобто, якщо у вас організація гуманітарного напрямку, ви можете звернутися до нашого комунікаційного відділу і отримати такий доступ. This backend can be used by focal points who are updating information and are including new services. А це доступ, який може використовуватися контактною особою від організації, яка відповідає за оновлення інформації про послуги. But also by case managers who would like to make a referral of a person to the service provider. А також і кейс-менеджери, які бажають здійснювати направлення до надавачів послуг. Вони можуть теж цим користуватися. Here, as you can see on the slide, there is a more detailed system of filters, where you filter by the service, by accessibility, by the intake criteria or the population group that organization is prioritizing if they are providing services to a more narrow group of people.
І тут, як ви бачите, більш детальний механізм відбору. Можна відібрати організації, які надають доступ конкретним групам населення. Якщо вони більш такі вузькоспеціалізовані, тут зазначаються критерії, за якими обираються реципієнти. От це все більш детально. And also information how a partner receives referrals, the referral method. Також тут є інформація про те, у який спосіб організації-партнери отримують направлення. This is not a referral system as such, but it supports referrals by providing also contacts of the focal points in the organization who are responsible for a particular service. Це не система направлень як така, але вона все-таки спрощує процес направлення, тому що тут можна знайти контакти особи від організації, яка там за це відповідає. That's why this part is password protected, because it includes contacts of the focal point and not only public information details about the service provision point. І тому саме ця частина системи вже захищена паролем. Тут міститься не лише відкрита інформація про організацію послуги, які вона надає, але і особистий контакт контактної особи. And here how it looks, you can, when you filter by service, you can view information, you can update or delete information depending on the functions of the focal point. Ну і залежно від того, які у вас функції в організації, наприклад, як особи, яка оновлює цю інформацію, ви можете щось оновити, додати, видалити. And here you can see that for each service there is a focal point name that has been identified by organization, email, and sometimes phone contact. По кожній послузі у нас організація зазначає, хто є контактною особою, яка є електронна адреса і, можливо, також і телефон. Also specifically focal point contact details of the IAM colleague who is responsible for updating all information on this location. Ну і загалом також контактні дані особи, яка відповідає за оновлення даних по всій цій організації. I understand that Mine Victim Assistance Group is in the process of deciding what kind of platform you would be using. We would encourage you to consider using Service Advisor as the main platform for including services by your organization. However, if you go for other options, we would be happy to discuss how we can import data so that it's still reflected on this platform, because protection partners who provide psychosocial support, legal assistance, case management, they often encounter survivors of mine incidents and are very interested where they can refer a person. So having this information on this platform would facilitate work of our partners greatly and support access to the services that mine action partners are providing. Наскільки я розумію, група із допомоги постраждалим зараз іще в процесі вирішення, як саме мав би виглядати такий каталог послуг. Ми би рекомендували або користуватися цим каталогом, або ж якщо буде обрано якийсь інший, ми готові були би попрацювати над механізмом імпорту даних, тому що часто виявляється, що люди з інших
різних напрямків, наприклад, допомога психічному здоров'ю, психосоціальна підтримка або кейс-менеджмент і так далі. Люди виявляють в процесі, що є постраждалі від мін, і хочеться, щоб була можливість направити таку людину на отримання відповідної допомоги. Дякую і рада буду відповісти на ваші запитання. Thank you very much, Alexandra. I'll open it up if anyone has any questions for Alexandra. Отже, Олександрі, дякуємо. І тепер можливість поставити запитання. All right, seems like it was all clear. Thank you very much for the presentation. Дякуємо ще раз за презентацію. Схоже, усім усе зрозуміло. This was the most comprehensive of the presentations that we're going to give. We have a few more actors who are doing more, I'd say, localized efforts or have plans, so we can do a quick tour de table on those. Це була найбільш така детальна презентація, але також є іще кілька колег, які більш локалізовано працюють над схожими питаннями, і от коротко хочеться почути від кожного з них. So I will start by describing the service mapping efforts of HI, Humanity and Inclusion. Почну із того, чим займається наша організація Humanity and Inclusion щодо картування послуг. We are using service mapping in the areas where we operate to identify specialized actors for referrals and also gaps. Ми використовуємо картування послуг, щоб позначити наявних надавачів і, відповідно, наявні прогалини на тих територіях, де ми працюємо. At this point, our service mapping is purely internally used, but we would be open towards sharing this with any sort of wider directory. А зараз поки що наш каталог послуг він для внутрішнього використання, але якщо буде створено ширший такий каталог уже для всіх, то ми будемо раді надати цю інформацію. So we start by getting in touch with usually relevant coordination mechanisms to understand what mappings they have already done in the sectors that we're interested in. І ми починаємо, як правило, нашу роботу із координаційних механізмів, бо буває, що в них уже наявне певне картування. We also do short assessments of the quality of the referral. So not the quality of the services, but the quality of the referral. І ми також робимо короткі оцінки якості направлень, не самих послуг, а саме направлень. Right now, our service mapping is very focused on the areas where we are operating, so highly localized. Зараз у нас дуже локалізоване це картування послуг, тобто тісно прив'язане саме до тих територій, де ми працюємо. It includes such information as eligibility criteria, geographic coverage, and how the referral can take place. Зокрема, ми включаємо до своєї бази інформацію про географічне охоплення надавача, також критерії доступності послуги і як саме відбувається процес направлення. We also have some information on hotlines, mostly at a national level, but a few also oblast level hotlines. Також у нас є інформація про гарячі лінії, в першу чергу національного рівня, але також кілька обласних гарячих ліній там є. So some of the challenges that we have faced or that we could see facing if this was to be part of a national directory. Є таким чином певні труднощі, з якими би ми стикнулися, переходячи до рівня національного каталогу. The first is that because it is region specific, it's only in the areas where we are, so there is going to be lots of gaps around the country. Перша проблема в тому, що ми тісно прив'язані до територій, у яких працюємо, тож прогалин по решті територій країни було б дуже багато. We do have some state entities, but very few, so I'd say our service mapping is more comprehensive right now at an organization level. А щодо державного рівня надавачів, трохи інформації є, але в основному ми орієнтуємося на інформацію на рівні організації.
And finally, our staff are encountering challenges in keeping it up to date as the contact persons are very frequently changing, and then they're not able to reestablish the contact. And this means that often the referrals fail to be made. І часто буває, на жаль, що часто міняються контактні особи, наші працівники не все встигають оновити, і як результат направлення в таких випадках не може відбутися. So I think the question of maintenance is going to be an important one that's faced for any sort of service directory we develop. Тобто, який би такий каталог послуг не створювався, його постійне оновлення – це питання, яке так чи інакше постане. Right. Now, I'd like to turn it to UNDP. Oksana, will it be you or? І давайте послухаємо про ООН, можливо, Оксану чи ще когось. Дякую. I'm not representing UNDP Ukraine here. I believe UNDP Ukraine would be online, Olena or somebody else. I'm working for UNDP headquarters in New York, so I'm originally from Kyiv, but I'm on a business trip here. So what I can say briefly is our kind of corporate position on where we are with victim assistance at UNDP. Отже, виступлю від імені про ООН, але не про ООН Україна, бо вони у нас онлайн, а я від нью-йоркського представництва, але загалом скажу щодо того, як виглядає наша політика в цьому питанні. So at UNDP, we are putting our work on victim assistance within the wider framework of working on disability inclusive development and supporting the Convention on the Rights of People with Disabilities. Ми працюємо згідно із Конвенцією про права людей із інвалідністю, і ми працюємо у загальному такому векторі інклюзивного розвитку із підтримкою. UNDP is also a player in the Interagency Coordination Group on Mine Action led by UNMAS, and we are implementing the UN strategy on mine action, in which victim assistance is one of the priorities. І також під керівництвом UNMAS ми також задіяні як виконавці стратегії ООН із протимінної діяльності, де людина є одним з головних таких пріоритетів. And when it comes to practical implementation of UNDP projects with focus on victim assistance, we have many programs globally, of course, but our overarching objective is to always work with partners. It's UN family or NGOs, national, international, governments. Що стосується наших проєктів про ООН із допомоги постраждалим, тут у нас перша така річ, що ми зазвичай працюємо із партнерами, чи це можуть бути інші установи ООН, чи це можуть бути якісь організації національні, міжнародні. And in this context, and that applies to our work in Ukraine actually, that we pursue the integrated approach to working on victim assistance, whereby we are focusing, making sure that we are supporting together with all the partners the whole cycle, from from trauma, just from the beginning, to start to help keep the person alive, evacuation. To recovery, rehabilitation, occupational training, prosthesis, maybe retraining, employment, vocational training, psychological support, to make sure that the whole cycle is taken care of. And of course, from UNDP side, because we are the development arm of the United Nations, we are particularly focused on the long-term development with vocational training, making sure that the person is fitting in the society, employment, so on and so forth. І, зокрема, що стосується нашої роботи в Україні з постраждалими, працюючи із різними партнерами, ми дбаємо про інтегрований підхід. Тобто тут всі аспекти входять: і допомога щодо травми, евакуація, порятунок життя людини,
реабілітація, перенавчання, знаходження роботи і так далі. І от тут теж особливо важливий такий акцент, оскільки ми така розвиткова установа ООН, ми дуже велику увагу приділяємо поверненню людини у суспільство, відновленню її можливостей, функціонування тощо. And when it comes to the details of what UNDP is doing in Ukraine, I hope Olena or somebody else is online because they were planning to join. А Дякую. що стосується того, що ПРООН робить в Україні, ну, сподіваюся, Олена чи ще хтось із нами онлайн, тоді вони можуть нам про це детальніше розказати. So I don't see Olena online. Just to mention maybe that there have been some discussions with UNDP country office here about service mapping. So I know it's something that's on the radar of the country office. So maybe we can get in touch. I'll get in touch bilaterally to understand better the plans. Отже, так, Олени з нами онлайн немає, але такі попередні обговорення у нас були із Офісом ПРООН в Україні, тож так, ми ще з цим зв'яжемося і більше деталей дізнаємось про цю роботу. Right, and now DRC to talk about your plans. Данська рада Дякую. біженців. Так, я, мабуть, також додам пару слів, речень, тому що в нас дуже схожа ситуація з HI. В нас також проходить така внутрішнє картування послуг. Yes, just like HI, we are also doing some internal service mapping. Це більш зв'язано з тим, які проекти наразі в нас існують, в яких регіонах вони проводяться, які специфічні пріоритети та бар'єри є в них, які зумовлюють наше картування послуг. And in this case, the service mapping is closely connected to the regions we are working in, with the projects we are implementing, and the specific requirements and barriers in those projects. Та, безумовно, ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами та різними акторами в тій галузі щодо перенаправлення, щодо обміну якоїсь інформації, яка може бути з нагоди стосовно навіть послуг, картування та перенаправлення взагалі. We are working closely with partners concerning information exchange and service mapping. Але наразі в нас встає дуже таке важливе фокусне питання. Це як би ми не робили сервіс мепінг, як би ми не картували послуги. У нас є одна дуже важливе питання. Як ми цю інформацію можемо дуже просто, дуже прозрачно та дуже швидко донести до нашого отримувача послуг, до тієї людини, яка дійсно в саме цей момент має отримати цю інформацію про цю послугу, яка їй потрібна. So one obvious question that we have is no matter what way of service mapping we choose, there is always this issue of making the information about the service available to the person who needs it, making sure it is as simple and accessible as possible. Тобто, з одного боку, в нас є перелік акторів, перелік організацій, державних служб та агенцій, які надають певні послуги за своїх напрямків. On the one hand, we have a list of different organizations, governmental and non-governmental organizations providing services in their respective areas. І ми бачимо дуже такі класні ідеї щодо мапування цих сервісів, щодо дезагрегації, щодо викремлення по напрямкам, по організаціям, по регіонам.
We can see some wonderful ideas how to map those services, how disaggregate them by types, by regions, by organizations. Но сама велика прогалина в нас на сьогодні є, це те, що вся ця інформація, вона доступна лише для нас, для представників організацій, для тих, хто надає ці послуги, для тих, хто дуже активно на цьому полі працює. The main challenge we have is that this information is currently available to us, to the staff members of organizations, to the providers of these services, those who are quite active in this field already. Але ні громади в цілому, ні людина, яка опинила ситуацію, коли вона потребує цієї послуги, ні її близьке оточення не має вільного, розумілого та зручного доступу до цієї інформації. І, мабуть, для нас на сьогодні, на даному етапі, це є перша дуже важлива та дуже незрозуміла до виконання ціль. But the communities at large, including the victims and their friends and family, they do not have any easy access to this information, and this is one of the main tasks for us right now. Безумовно, ми вважаємо, що дуже важливо враховувати всі особливості та всі унікальні потреби, як зазначалось раніше, щодо людей з порушенням слуху, щодо людей з порушенням зору, щодо людей з порушенням різних аспектів сприйняття інформації. Ми зможемо адаптувати це, зможемо це врахувати. Але саме перший крок, саме перша питання, як ми цю інформацію додамо в цій самій людині, як ми зробимо цей шлях не коротшим та актуальнішим саме для неї. І, мабуть, я би хотів винести це питання як одне з таких важливих на сьогоднішню робочу групу, щоб ми могли поспілкуватись, можливо, в когось є досвід, є розуміння, є бачення, чи, можливо, навпаки, є розуміння, що треба робити інакше. Дякую. So, of course, we have to remember about the specific information needs of different types of people who have, for instance, some hearing disabilities or eyesight disabilities, etc. But the more general question is, how do we make the relevant information readily available to the person, making sure that the distance between the person and the information is as close as possible? And this is maybe the question that demands a wider discussion. Thank you very much. Before closing the mapping, I want to open it up for anyone else who is engaged in service mapping, service directory. Так, і ще дамо слово тим, хто теж займається картуванням послуг, якщо такі є, будь ласка. Вибачте, у мене був дещо коментар з приводу, власне, попереднього виступу. Дійсно, на жаль, зараз вся допомога, яка зосереджена в Україні, вона в більшості своїй, вона направлена, притом це різні абсолютно організації, вона направлена на активність. Що мається на увазі? Людина, якій ця допомога надається, вона повинна бути активною. Тобто вона має активно шукати, дивитися медійний простір. Більше того, активно бути, тобто встигати отримати ту допомогу, поїхати її отримати. Ось. І, власне, на жаль, багато, тобто є такий відсоток людей, будемо їх так називати, загублені, тобто ті, про кого забули. Це ті люди, які зачинилися вдома, вони через різні стани, депресії, через те, що у них немає родичів, через те, що у них якийсь можливий фізичний стан їхній не дозволяє дивитися той простір, який медійний, який каже про те, що є допомога, тільки прийди її забери. Ось. Моя пропозиція була, і вона була озвучена навіть радниці президента, в тому, що можна створити таку систему,
Власне, як це працює з працевлаштуванням? So this is a comment in the follow-up of the previous remarks. So we can notice that many organizations are providing aid in Ukraine, but it's mainly arranged in such a way that the person needs to be active, needs to follow the information on the different opportunities available, needs to be active to arrange getting this aid in time. And there is a certain percentage of people who are lost and forgotten, so their needs are not really taken into account. And there is a proposal which I have already shared with advisor to the president. We could create something similar to the employment model. Тобто суть яка? В тому, що от при працевлаштуванні людина стає на облік, і далі вона раз на місяць, вона відмічається з приводу того, що там змінилася її робота, не змінилася. Тут інший підхід може бути використаний. Тобто є кейс-менеджер, він знаходиться на якомусь, будемо говорити, там регіоні, тобто регіональний кейс-менеджер. Тобто обласний чи місцевий – це вже таке питання для обговорення. Але цей кейс-менеджер, його в обов'язки буде входити, перше, збирати інформацію з приводу, скільки людей з інвалідністю, наприклад, тут. По нашому питанню це скільки людей, власне, отримали травми, нововиявлені, тобто раз на якийсь період зв'язуватися з відповідними органами влади і щоб йому надавали таку інформацію. Але тут має бути така цепочка ув'язки між державними органами і цими кейс-менеджерами. Ось. І цей кейс-менеджер далі, його обов'язки буде входити питання саме зателефонувати людині чи його родичам, тобто і спитати, що потрібно, чи може людина, власне, отримати цю допомогу, чи можливо їй потрібна консультація, тобто якась правова допомога, якась інформаційна допомога, знаходження якихось, наприклад, навіть оформлення той же самої групи інвалідності. Воно теж потребує досить, якщо людина з цим не стикалася, то і тим паче вона підірвалася на міні, тобто у неї це, перше, у неї стрес із-за свого фізичного стану, її родичів стрес. І тут, власне, дуже буде допомагати, коли ось ці кейс-менеджери будуть супроводжувати людей. Тобто вони будуть раз на місяць телефонувати і питати, що вам потрібно. Чи є змога отримати цю допомогу, прийти за нею, чи її доставлять, тобто такі речі. Це для того, щоб у людини, може там потрібна психологічна допомога, не тільки грошова, бо інколи грошова, вона, гроші, вибачте, вони можуть витрачатися на різні цілі, можливо, там якраз потрібно консультування інше абсолютно. Тобто, такі речі. Дякую. So in the employment service, we have the following practice. If the person is unemployed, they get registered, and once a month they contact the service and share the information if they are still unemployed, if they still need the service. Here it could work on a similar principle. There could be regional or local case managers, and it's still up to discussion which level would be most suitable. But this would be the people on the one hand collecting the general information about the numbers of people with disabilities, the numbers of people who got minor injuries, and if there are any changes in these numbers, but also if they already have information about specific persons, they could contact them once a month and learn if there are any needs that are unmet. Maybe there are some other needs other than can be addressed by the financial aid only. Maybe there is a need for some psychological counseling, some legal issues, some medical issues as well, if the person has never faced this procedure of confirming their disability status. So all of these needs could be collected by such a person on a regular basis. Great, thank you so much for sharing this idea. Anyone else who wants to add anything?
Так, дякуємо дуже за ідею. Можливо, ще хтось хотів би щось додати. I'm just sorry, I'm trying to check the Zoom. Дивлюсь, що в зумі хтось є. All right. I don't think I see any hands raised. Здається, ніхто не піднімав руки. Perfect. Thank you. Back to the Дякую. slides. І знову слайди нам поверніть. All right. I already heard several gaps coming out, so let's take a look at that more in depth. Отже, кілька прогалин уже прозвучало, і придивимося до цього більш детально. So you've just heard here on the left about the existing efforts that exist now that we know of in the room. Ми трохи почули про ту роботу, яка уже зараз ведеться, зокрема організаціями, представленими серед нас. Let's also recall back to our vision that we elaborated at the start. Можемо згадати і про те бачення, яке ми змалювали на початку. So we still have the notes. My notes might not align exactly, but I'll do a brief summary. Я теж зробила нотатки коротенько, може вони не на 100% збігатимуться, але я спробую. So we heard about the complexity of public services in Ukraine that need to be mapped. Ми почули, що в Україні досить складна система надання послуг, тому вона має бути прокартована. And to align with principles of good governance. І що це все має узгоджуватися з принципами належного управління. We had comments about the general low awareness of services, partly due to large numbers of IDPs, but also in communities as they already are. Ми чули про низьку обізнаність щодо послуг, як через значну кількість внутрішньо переміщених осіб, так і загалом у громадах серед їхніх мешканців. There was a lot of information about needing to make sure that there's accessibility aspects are considered. Також ми піднімали питання доступності і врахування цього аспекту. Not just when accessing the service, but every part of the process up to getting to that service. І не лише в момент отримання послуги, але і на всьому цьому шляху до отримання послуги. And linked to that, the need for offline options, not just online ones. І також зазначаємо, що тут офлайн варіант теж потрібен, не лише онлайн. That the referral pathway needs to be functional. Також згадували про необхідність забезпечити функціональність маршруту направлення. That the directory should be localized. І також, що цей довідник має бути локалізовано. And integrated with other existing referral pathways. І інтегровано з уже існуючими шляхами направлення. And finally, from a mine action perspective, we heard about the need for this service directory to support organizations to comply with IMAS. Що ж стосується протимінної діяльності, тут іще є потреба підтримувати організації у забезпеченні відповідності IMAS. That to do so, it has to be simple. І щоб вони могли це реалізувати, система має бути максимально проста. And have clear access points. І також мати чіткі точки доступу. So we have our map of what exists now, and we have our vision. Маємо мапу того, що існує зараз, маємо наше бачення. What are our gaps? І які ж у нас існують прогалини. Can I have another note-taking volunteer? Можливо, хтось хоче прокоментувати. I'm going to open up the floor for discussion. I just want to highlight, already I heard a comment from the representative from the NAPD about one of the gaps being that existing mapping depends on a person being active, going to find those resources, and that one of the gaps is how
people who are not active can access that information. Отже, ми відкриваємо дискусію. Ми вже почули коментар про те, що зараз система збудована так, що людина має бути активна для того, щоб скористатися послугами. Неактивні людини враховані. I'd now like to open the floor for more observations on what is this space in the middle. І ще, будь ласка, хочеться почути про коментарі про ці прогалини, які існують між поточною ситуацією і змальованим нами баченням. Давайте я вже додам, якраз всі мовчать. Із досвіду багато людей бояться, коли у них запитують, наприклад, для того, щоб отримати допомогу, потрібно, власне, подати заяву, свої персональні дані, тобто заповнити. І багато людей зараз бояться, оскільки вони, не знаючи, наприклад, коли от якийсь там фонд заходить на ту чи іншу територію, перше, вони не знайомі з цим фондом, і у них є побоювання з приводу того, що це, власне, якісь шахраї. І дуже багато зараз, на жаль, шахраїв, які використовують, навіть представляються відомими організаціями. Навіть буквально от вчора я бачив, коли уповноваженого президента фотографію 16-го року виставляли, як і збирали під цю фотографію гроші, що це військовий, який зараз отримав поранення. Тому тут момент в тому, що потрібно якось, власне, передбачити механізм, який би на цій території давав би можливість довіряти цим людям, які місцеві, тобто місцеві довіряли. Можливо, це буде, коли ця адміністрація офіційно буде представляти ту чи іншу організацію, тобто ця інформація не буде відходити тільки від організації, а й адміністрація буде якось допомагати поширювати цю інформацію. Sometimes we are seeing in practice that people are afraid to provide any personal information that is needed to get the aid. So sometimes they are afraid that these can be some scammers, and indeed there are some who are collecting some money allegedly to support people in need, but in fact this is not true. So there needs to be some mechanism to establish this trust between the people and the organization, especially if the locals have never seen this organization before. Maybe the local administration could be introduced in this organization, so it's not just the organization itself that speaks of itself, but also some local government whom people trust. Також ще такий цікавий момент. От ми зіткнулися це на нещодавно окупованих територіях в Херсонській області. Там взагалі цікаво, люди досить, ті, які були під окупацією, там, можливо, потрібно перед цим ще допомога психологів, оскільки взагалі люди, вони закрилися, вони ні з ким не спілкують, вони бояться взагалі з кимось спілкуватися. От ми приходимо, кажемо, що у нас є там різна допомога, а вони на тебе дивляться, таке, знаєте, є таке формулювання, там, озвірі, тобто, вони просто не розмовляють з представниками. Да, вони взагалі от в такому. Є, наприклад, випадки, коли ти людей просиш там заповнити, надати там ІБАН, допустимо, а не номер картки. І люди просто кажуть, що, ви знаєте, тоді мені не потрібна допомога. Тобто є також проблематика в тому, що інколи потрібно брати ініціативу в свої руки і допомагати. Тобто, вибачте, знаєте так, можливо, я не зовсім вірно сформулюю, тобто
примусово деяку інформацію казати, ні, вам, ну, ми ж бачимо, що ця допомога вам потрібна, давайте я вам допоможу ці дані там якось заповнити. І, тобто потрібна така ще допомога в заповненні власне тих заяв чи документів, оформленні їх. Sometimes we are noticing, especially in the recently deoccupied territories of Kherson region, that people are not ready to speak anyone at all. And if we are presenting some information on the types of aid available, they are sometimes not ready to speak to us. Maybe they need some support of a psychologist. And sometimes people are very unwilling to provide any data about themselves. For instance, they are ready to provide their bank card number, but if we ask them for the IBAN of their account, they say, oh, no, we don't need this help if this is required. So sometimes we have almost to force it on them, explaining how necessary some specific piece of data is necessary for the aid to be provided, and this is what we are noticing in practice. Ще одна гілка, я пропонував минулого разу, навіть давав там, ну, на емейл скидав свої пропозиції, це те, що нам потрібно також, ну, на мою думку, зосередитися ще величезну увагу приділяти саме запобігання власне ось цих нещасних випадків, від, ну, саме поводження з мінами, поводження з боєприпасами. Тобто потрібно проводити таку, знаєте, як інформаційну, максимально інформаційну кампанію з приводу того, направлену на дітей, навіть на дорослих, з приводу того, що увага, якщо ви знайшли там міну, її потрібно здати там за такою-то адресою, тобто зателефонувати за такою-то, не чіпайте, не грайтеся, не розпалюйте вогнище. Також зараз доцільно будуть жнива, і доцільно, мабуть, зосередитися на тому, що проводити інформаційні кампанії саме з фермерами, з тими, власне, хто обробляє поля. І, можливо, навіть тут має бути комунікація там місцевих ДСНС, наприклад, з тому, щоб вони безпосередньо, ну, якось сприяли в тому, щоб це поле, де будуть проходити жнива, якось попередньо було там оглянуто, чи хоча б якась інформація, що на тому полі відбувалося за період активних військових дій. Бо якщо там були якісь, не дай Боже, військові дії чи заміновані, якісь теоретично могло воно бути заміновано, то про це потрібно людині знати. А у нас, як правило, ця інформація, вона скрита, ну, тобто вона під грифом таємно. І потім виникають якраз ситуації підриву цивільного населення на цих боєприпасах. Дякую. So one more big area that I already specified in my proposals by email is a focus on the prevention, mine education for children, for adults, like what should be avoided if they notice any dangerous object, and especially when the harvesting campaign is approaching, maybe there should be some targeted campaigns for the farmers, maybe in the interaction with the state emergency service to ensure some additional measures to prevent such incidents from happening. Thank you very much. Yes, just to say, so what I'm hearing out of that a lot, especially the first part, is that one of the gaps is trust building, if I understand correctly. Отже, якщо дуже коротко підсумувати, перша річ, яку ви зазначили, це питання побудови довіри. Так, і в мене є таких два пункти, які хотілося б назвати. And two other things I would like to mention. Стосовно того, що ми як DRC, як надавачі послуг бачимо, і я думаю, більшість може погодитися, це те, що ми ж говоримо про прогалини, які існують у картуванні послуг. This is something we see as DRC as a service provider, and so we are speaking here of the gaps in service mapping. І найбільшою такою прогалиною є те, що всі дані, вони по суті розсіяні, і для людей недоступні в одному місці, зібрані і в
де вони б ну, я маю на увазі не фізичне місце, так, а якийсь продукт, чи це буде онлайн, чи це буде роздруковане щось, чи просто донесена інформація, де б можна було отримати коротку інформацію про всі актуальні послуги разом, а не від кожного надавача послуг окремо. One big problem is that this information is scattered, and basically each service provider is providing it separately, but there is no single product, maybe online or offline, that would show all the services available in one place. Тобто найбільшим таким кроком, який би міг допомогти, і в якому, я думаю, ми всі могли би, як надавачі послуг, співпрацювати, це якраз в тому, щоб уніфікувати наші зусилля і, можливо, спільними зусиллями створити таку річ, яка б могла бути доступною для всіх людей. So it would be best if we unified our efforts to create something like this that would be available to everyone. І другий пункт – це стосовно того, що вже колеги говорили про доступність, і в нас просто звучало багато різних якби окремих речей, з якими стикаються люди з інвалідністю, або люди похилого віку, або будь-які інші люди, які можуть стикатися з бар'єрами. Also, in terms of accessibility, we have heard about the different types of challenges that people with disabilities, the elderly, and other types of people may face when accessing the services. Так, тому незалежно від того, чи це будуть наші уніфіковані зусилля, чи якщо кожна організація планує щось робити самостійно в сфері картування послуг, важливо, одним з таких ефективних зараз елементів, на які потрібно зважати, є якраз наша національна стратегія безбар'єрності, про яку багато з вас, можливо, знає, яка враховує якраз різні потреби і фізичну, і інформаційну, і інші види безбар'єрності. So no matter if we are working on service mapping in our organizations or jointly, we should also keep in mind the national barrier-free strategy, which lists different accessibility needs of the person, like the physical accessibility, information accessibility, etc. And this needs to be included in our work. Так, і наскільки я з нею ознайомлений, і з того, що я чув з вашого досвіду, мені здається, що якраз ця стратегія могла б стати таким еталоном стосовно того, як нам у нашому картуванні зробити так, щоб усі люди, незалежно від їхніх особливостей, бар'єрів чи потреб, могли мати рівний доступ до тої інформації, яку ми хочемо їм надавати. So as far as I understand the strategy, and judging from the things I can hear from you, this strategy could be a good foundation for us to avoid barriers in the service mapping we do. Thank you very much. I think that's a really good comment, also because we heard a lot in the vision about the need to consider accessibility in services. We didn't hear so much about that in the mapping of efforts. So keeping in mind this barrier-free strategy could be a way to approach that. Дякую дуже за слушний коментар. Ми чули, коли описували бачення, що є такі потреби забезпечення доступності, і коли ж ми чули про якісь поточні поточну роботу, ми про цю доступність не чули. Тому справді така дуже слушна заувага, що треба дотримуватись стратегії безбар'єрності. On your first point about no single product need to unify efforts. Що стосується вашого першого зауваження, що немає якогось такого єдиного продукту, який зібрав би все у собі. I think we might be able to say another gap linked to that is ownership. Тут іще треба зазначити таке питання, як питання, хто ним керуватиме. We know that there is a protection cluster service mapping. I imagine other clusters have different directories also, but victim assistance transcends all of these different sectors. So who is going to take responsibility for combining these?
Ми знаємо, що у кластері захисту є свої картування послуг, у інших кластерах так, напевно, теж. Але що стосується допомоги постраждалим, тут це питання охоплює роботу, яка ведеться в багатьох секторах. Тож хто взяв би на себе відповідальність підтримувати таку систему? So it could be a matter of advocacy towards the National Mine Action Authority. It could be something of the Victim Assistance Working Group. It's something to think about. Це могло би бути питання для адвокації перед національним органом протимінної діяльності. Це могло би бути щось вирішене у межах групи із допомоги постраждалим. Це от ще відкрите питання. Right. Back. Так, будь ласка. Something that sort of comes up in my mind is the question of how the needs of victims of explosive ordnance differ from the needs of people with other disabilities, and how the development of a service directory might be influenced by that difference. In particular, the point that Kaitlin just made, or that was made rather, with regard to advocacy with the National Mine Action Authority. If you were to create maybe prioritized explosive ordnance victim resources that could be pushed forward specifically to meet those needs, understanding that many of them will go on to need the support of, you know, other longer term projects as well. But as our colleague here said, you know, people are unwilling to communicate, they're afraid, they potentially need more psychosocial support in the very beginning to even commence engaging with the system, a system they probably never imagined they were going to have to engage with. I would suggest that that would be a really strong approach to a mine action authority or to the mine action centre, and also certainly something that mine action operators would take a lot of value from. Що стосується питання адвокації перед центром протимінної діяльності, перед органом протимінної діяльності, це от питання відмінностей у потребах людей постраждалих від інцидентів з вибухонебезпечними предметами, яким чином ці потреби відрізняються від потреб інших людей, скажімо, з інвалідністю. І тут було би добре, щоб були якісь цільові кошти, які дозволяють ставити у пріоритет потреби таких людей, бо тут ми чули, є численні бар'єри, комусь потрібна така психосоціальна підтримка на початку, щоб взагалі бути готовими до цього спілкування, в когось ще є якісь інші потреби в зв'язку з тим, що вони ніколи раніше не стикалися з цією системою, а тепер доводиться стикатися. Тож от над цим варто попрацювати. Thank you very much. Дуже Other gaps дякую. observed? І ще якісь прогалини? I have two that I would add. І ще дві речі хотілося б сюди додати. So in our vision, we had understanding the complexity of public services, but in the mapping, several actors, myself included, said our mapping focuses on organizations and not public services. У підготовці бачення ми зазначили, що дуже складна система публічних послуг, але коли ми говорили про поточні роботи з картування, то одразу кілька організацій і наша теж зазначили, що ми працюємо от на рівні організації в першу чергу. So I see a gap as having established a clear understanding of what different services are available for the unique needs of explosive ordnance victims and where and how they are available to them. Тож саме у цьому бачу прогалину розуміння того, які ж послуги доступні постраждалим від вибухонебезпечних предметів і де саме вони надаються, в яких організаціях, де вони доступні. And the other one was that we talked a lot about the need to have
a platform that is accessible and inclusive so that it can be accessed in different ways by people of diverse abilities. І ще одне питання, яке піднімалося, це те, що це має бути максимально інклюзивна платформа, доступна для людей із різноманітними обмеженнями. So from the mapping, it seems like this is also an area that we have progress to make. І тут теж, якщо ми дивимося на поточні успіхи картування, це той напрямок, де варто ще попрацювати. Any final comments on gaps? Last chance. Ще якісь коментарі щодо прогалин? Остання можливість про них сказати. Right. No hands up. So we can go to the, yes, yes. I think the service mapping is a useful tool internally for people looking for specific services. But when it's people that might not know what services they're looking for, a service map doesn't have so much utility. And I think one of the things that is lacking in a lot of these is that I know I need something, but I don't know what I need. I just know where I am. And I think that's missing a lot in terms of inclusivity. Що стосується такої інклюзивності, тут хотілося б зазначити, що, звичайно, таке картування послуг дуже корисне для самих організацій, які от внутрішньо можуть це використовувати, щоб людину направити на ту чи іншу послугу. Але що стосується самої людини, ну, вона знає про свою ситуацію, але що саме їй потрібно, тут не завжди для неї очевидно, не завжди очевидно, яку саму послугу взагалі шукати. Тож в цьому плані якась інтуїтивна зрозумілість такої системи, якщо вона для самої людини призначена, це було б дуже важливо. Thank you very much, everyone. Okay. So to close it off, it's the most important one. We're not going to be able to cover this in full. I think that was never something that we would be able to achieve just us in one room, but we can take a first step. Отже, сумна реальність полягає в тому, що ми тут не зможемо у цій темі розібратися повністю з силами тих людей, які серед нас зібрані, але ми можемо зробити перший крок. This one is going to be an individual exercise. І тут у нас буде така індивідуальна робота в цьому напрямку. So in a second, I will share with you a QR code and a link to complete a very short survey. Зараз на екрані з'явиться QR-код і посилання із дуже коротким опитуванням. It has a couple background questions just to understand what type of organization you're coming from. Кілька там буде загальних питань, що дозволять зрозуміти, з якої ви організації. But there's just one question in it, one actual question, and that is, what do you think your organization can do to contribute to filling these gaps? І ще там буде одне питання по суті. Що саме може зробити ваша організація, щоб заповнити оці існуючі прогалини? It is not going to be quoted publicly. This is not a commitment where you're going to be handcuffed to upholding it. This is a thought exercise. Це не якесь публічне зобов'язання, ніхто це ніде не цитуватиме, кажучи, що ваша організація зобов'язалася це робити, але це певна вправа, яка допоможе нам зрозуміти, що в нас є. In the end, when we're back in the room, I will have a look over the responses, and when we do the recap, I can give a summary of the different areas that are coming up. І от коли я перегляну відповіді вже у заключному слові, я зможу коротко згадати про основні напрямки, які я там побачив. So I ask you to please be as concrete as possible. I'll give you a couple examples from HI that I would indicate. І тож попрошу вас максимально конкретно відповідати на те одне питання, і від нашої організації, від HI кілька прикладів теж наведу.
So I see HI is able to play a role in sharing the results of our service mapping. Бачу нашу роль у тому, щоб, по-перше, за потреби поділитися результатами нашого картування. And also maybe in addressing this trust question, in disseminating and helping people have access to this information, as we have social workers that deploy with our EORE teams and can help making that link. І що стосується поширення інформації і побудови довіри серед потенційних отримувачів, то оскільки з нашими командами ІОРЕ також працюють соціальні працівники, вони би могли поширювати цю інформацію. So I'll put the link up now. Please fill it out by the time that we are back in the main room. Тож зараз на екрані з'явиться QR-код і посилання. Будь ласка, дайте свої відповіді до того часу, як ми повернемося до основної зали. If the QR code doesn't work from where you're seated, the link is also at the bottom. Ну і лінк дублює те саме, куди має вести QR-код, тобто ви можете зайти і за цим лінком. Thank you everyone for joining. Дякую всім за участь. Дякую, Kaitlin. Дякую за таку складну фасилітацію. Можливо, деякі технічні були складнощі. Але наразі я хочу сказати, що ми завершили нашу секцію щодо довідника послуг. У нас наразі планується 30 хвилин перерва в приміщенні біля першої конференц-зали основної. Там ви маєте можливість випити кави, перекусити сендвічем. У нас є 30 хвилин. Будь ласка, повертайтесь вчасно. Ми будемо чекати вас там, в цій залі, де була розпочата наш круглий стіл. Та дуже сподіваюся, що ви зможете докласти зусиль, щоб стосовно цього QR-коду перейти та надати всю необхідну інформацію. До зустрічі на заключному етапі. Thank you, Kaitlin, for moderating on such a discussion on such an important subject, despite the technical challenges we had. And also, I'm going to announce that we are having a half an hour break. The coffee break is served near the main hall we've been to in the morning. And also, in the meantime, please scan the QR code and fill out the questionnaire.